विवाह एक पवित्र बंधन। विवाह समय आमे अग्नि चतुर्पार्श्व सात घेरा बुली थाउ। सात वचन से समय निया जाई थाए एवं सात जन्म पाई गोटे पवित्र बंधन रे पति पत्नी बांधी ही जाई थांती। आमर प्राचीन हिंदू सनातन धर्म रे जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत 16 संस्कार प्रक्रिया मध्य विवाह एक संस्कार। 7 जन्म पाई पति पत्नी विवाह भली पवित्र बंधन रे बांधी ही जीवार ये संस्कार। एथिरे अग्नि चतुर्पार्श्व आमको 7 घेरा बुलिबा को ही थाए एवं अग्नि चतुर्पार्श्व 7 घेरा बुलिबा समय पत्नी जे कन्याटी जे विवाह करुछि से जहाको विवाह करुछि ताठारु 7टी वचन नहीं थाए। से 7 वचन कौन, 7 घेरा कहीं अग्नि चतुर्पार्श्व बुलिबा को हुए तेबे आसंतु ई भिडियो रे आमे जानिबा विवाह भली एक पवित्र संस्कार रे ई 7 वचन कौन, 7 घेरा कहीं आमे अग्नि चतुर्पार्श्व घूरी थाउ। नमस्कार दर्शक बंधु, मु ज्योतिर्विद सुधीर स्वागत जनाऊँ मोर आज स्वतंत्र उपस्थापना को। ज्योतिष वास्तु एवं धर्म विषय को मोर ई ऐतिहासिक चैनल को जदि आपण नुआ करी विजिट करिसेंती, जदि मोर वीडियो आपन को भलो लागे तेबे आपण सब्सक्राइब टी करिवे, लाइक करिवे एवं आपण मानकर प्रिय परिजन पाई मोर वीडियो को बहुल परिमाण रे शेयर करिवे। तेबे आसंतु जानिबा अग्नि चतुर्पार्श्व बर कन्या जेतेबेले बुलंती सेतेबेले कन्याटी को तार बर क्यों वचन दे थाए। जेतेबेले विवाह कर्म आमर पुरोहित करंती, पंडित ब्राह्मण करंती, अग्नि चतुर्पार्श्व 7 घेरा बुलेई थांती पति पत्नी को। प्रथम वचन रे कन्याटी कहे काहाकू कहे जो बर जहाकू से विवाह करुची, बर रूप रे जहाकू से ग्रहण करबा को जाउची ताकू कहे कौन कहे, तमे जो तीर्थ को जीव, तमे जो देवालय को जीव, सेथिरे तुमे मते सहभागी करिवो, मते तुमे संगरे नब। तुमे जो आध्यात्मिकता रो पथरे चालिबो, जो उषा बार व्रत तुमे करिवो, सेथिरे मते मध्य तुमे शामिल करिवो, मते सहभागी करिवो। जदि ए कथा को तुमे मोर स्वीकार करूछ ताहले मु तुमको पत्नी भाव रे, मु तुमर पत्नी भाव रे तुमको ग्रहण करूछि। प्रथम वचन। दर्शक बंधु, द्वितीय वचन। द्वितीय वचनटी जेतेबेले अग्नि चतुर्पार्श्व बर कन्या बुलंती सेतेबेले कन्याटी बर को वचन मागी थाए। कौन वचन मागी थाए? तमे जेमिति तुमर पितामाता को सम्मान करूछ ठीक से भली मोर पितामाता को तमे सम्मान देव। तमे जदि ए कथा को मोर स्वीकार करूछ, ग्रहण करूछ, तेबे मु तुमको स्वामी भाव रे ग्रहण करूछि बा मु तुमर बामांगी भाव रे निजको समर्पित करूछि बा मु तुमर बामांगी होउछि। ये गला द्वितीय वचन कथा। 7टी वचन निया जाय दर्शक बंधु। तृतीय वचनटी कौन आसंतु जानिबा। पत्नीटी कहे तार पति को अग्नि चतुर्पार्श्व बुलिला बेले 3 घेरा जिते बुले सेतेबेले कहे कौन कहे, आपण मते वचन दियंतु, मोर युवावस्था
ମୋର ପ୍ରୌଢ଼ା ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମୋତେ ପାଳନ କରିବ, ତୁମେ ମୋତେ କେବେ ହେଲେ ପାଖରୁ ଦୂର କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଏ କଥାକୁ ତୁମେ ମୋର ସ୍ୱୀକାର କରୁଛ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମର ବାମାଙ୍ଗୀ ହେଉଛି। ଚତୁର୍ଥ ବଚନଟି କନ୍ୟା ନେଇଥାଏ ବରଠାରୁ। କଣ ନେଇଥାଏ କଥା? ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ, ତୁମ ପରିବାରର ହାନି ଲାଭ ଯାହା କିଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁଥିରେ ତୁମେ ଯେଭଳି ସହଭାଗୀ ହେଉଛ, ତୁମ ପରିବାରର ଭଲ ମନ୍ଦ କଥାରେ ତୁମେ ଯେମିତି ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛ, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ତୁମର ପରିବାରର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସବୁ ସମସ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ସହଭାଗୀ ହେବି। ଯଦି ଏ କଥାକୁ ତୁମେ ମୋର ସ୍ୱୀକାର କରୁଛ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମର ବାମାଙ୍ଗୀ ହେଉଛି। ପଞ୍ଚମ ଘେରାଟି ବୁଲିଲା ବେଳେ ଅଗ୍ନି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କନ୍ୟାଟିଏ କଥା ନେଇଥାଏ ତାର ବରଠାରୁ। କଣ ନେଇଥାଏ? ବଚନ ନେଇଥାଏ। କି ବଚନ ନେଇଥାଏ? ତୁମେ ତୁମର ଘର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାହା କିଛି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛ, ତାର ହିସାବ ନେବାର ଅଧିକାର ମୋର ଅଛି। ତୁମେ ଯେଉଁ ଧନକୁ ଆଣୁଛ ରୋଜଗାର କରି, ତାକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ମୋର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଛି। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ମନ୍ତ୍ରଣା ସମୟରେ ତୁମେ ମୋ କଥାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଯଦି ଏସବୁ କଥାକୁ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମର ପତ୍ନୀ ଭାବରେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ବା ମୁଁ ତୁମର ପତ୍ନୀ ହେଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଷଷ୍ଠ ବଚନଟି କଣ? ଷଷ୍ଠ ବଚନଟି ଅଗ୍ନି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୁଲିଲା ବେଳେ କନ୍ୟାଟିଏ ବରଠାରୁ ନେଇଥାଏ। କଣ ସେ ଷଷ୍ଠ ବଚନ? ମୁଁ ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବସି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଛି, ତେବେ ତୁମେ ମୋତେ ଅପମାନ କରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ତୁମେ ମୋତେ ଅପମାନିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଏ କଥାକୁ ତୁମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବାମାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ତୁମର ବାମାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ତାପରେ ଆସେ ସାତ ଘେରାର ବଚନଟା, ଲାଷ୍ଟ ବଚନ। ତୁମେ କଥା ଦିଅ, ଯେକୌଣସି ନାରୀ, ପର ସ୍ତ୍ରୀ, ଝିଅ, ବୋହୂ ଏମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ମାତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବ। ଆଉ ତୁମର ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ, ତୃତୀୟ ପକ୍ଷକୁ କେବେ ହେଲେ ଆସିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଏ କଥା ତୁମେ ମୋର ଗ୍ରହଣ କରୁଛ, ଏ କଥାକୁ ମୋର ତୁମେ ଯଦି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମର ବାମାଙ୍ଗୀ ହେବି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଅଗ୍ନି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ 4 ଥର ବୁଲିବାର ପରମ୍ପରା ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା 7 ଘେରା ବୁଲିବା ହେଉଛି। ଏ ଯେ 4 ଘେରା ବୁଲୁଥିଲେ ଅଗ୍ନି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ, 4ଟି ବଚନ ନେଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ହେଉଥିଲା କଣ ନା, ସେଟାକୁ ଏଇଭଳି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ, ଏଇ 4 ପ୍ରକାରର କଥା ସହିତ ମୁଁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯାଉନି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିବାହ ଏକ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ। ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନରେ ଅନୁରାଗ ଏବଂ ଆସକ୍ତିରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯିବା ପରେ, ଏ ବିବାହ ଏକ ଏମିତି ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ, ଏତେ ନିବିଡ଼ ହେଇଯାଏ ଯେ 7 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପତି ପତ୍ନୀ ରୂପରେ ଏମାନେ 7 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ହୋଇଯାଇଥାଏ ବା 7 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନରେ ପତି ପତ୍ନୀ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି।
ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ହିନ୍ଦୁ ସନାତନ ଧର୍ମର ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ପରମ୍ପରା। ବିବାହ ସଂସ୍କାରର ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଉପସ୍ଥାପନାଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ? ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଏହି ଉପସ୍ଥାପନାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତେବେ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖା ହେବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ସୁଧୀର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।